کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پرویز مشرف کو 5 مرتبہ سزائے موت کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا مشرف نے 2007 میں آئین توڑا، ان پر عائد تمام الزامات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہوتے ہیں، ہر الزام پر علیحدہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ اگر پرویز مشرف پھانسی سے قبل فوت ہو جائیں ڈی چوک پر لا کر 3 روز تک لٹکایا جائے۔ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کا فیصلہ، جسٹس شاہد کریم کا پھانسی کے فیصلے پر اتفاق۔ تفصیلی فیصلہ 169 صفحات پر مشتمل۔ سیکیورٹی اداروں کو مشرف کو گرفتار کرنے کا حکم، مفرور کرانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔ فوج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں، ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ آج کے فیصلے اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر، کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں۔ مشرف کے خلاف فیصلے پر افواج پاکستان کے تحفظات، ملک اور ادارے کی عزت کا دفاع کرنے کا اعلان۔ میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ فیصلے کے الفاظ مذہب، تہذیب اور اقدار سے بالاتر ہیں۔ تحریری فیصلے سے خدشات سچ ثابت ہوئے، جواب کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کا خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے جج صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ مینٹلی انفٹ ہیں، انہیں عدلیہ کا حصہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز انہیں فوری طور پر کام سے روکتے۔ خصوصی عدالت کے تیسرے جج جسٹس نذر اکبر نے پرویز مشرف کو غداری کے جرم سے بری قرار دیا۔ اختلافی نوٹ میں لکھا استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کی منظوری سے مشرف کے 3 نومبر کے اقدام کو تحفظ ملا، مشرف کا ساتھ دینے والوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل انور منصور کہتے ہیں خصوصی عدالت کا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ تفصیلی فیصلہ غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ فیصلہ لکھنے والے جج کو فوری معطل کیا جائے۔ حکومت ان ججز کے خلاف ایکشن لے گی۔ سینئر قانون دان حامد خان کہتے ہیں قانون میں واضح لکھا ہے کہ جج کے خلاف اس کے فیصلے پر ریفرنس نہیں ہو سکتا۔ مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ آرٹیکل 6 کو 2010 میں 18ویں ترمیم میں تبدیل کیا گیا۔ مشرف کے وکیل رضا بشیر کا بھی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ ادھر دبئی میں زیر علاج پرویز مشرف نے کہا کیس کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے سنا گیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی سے ایسے لوگ بھی جج بن گئے جن کی اہلیت اور علم پر سوالات ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، ان میں لفظ چننے کی اہلیت نہ بیان کا سلیقہ، یہ ریت نہیں مگر تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ نیب نے خورشید شاہ کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ریفرنس میں خورشید شاہ اور ان کے بھتیجے صوبائی وزیر اویس قادر شاہ سمیت 18 افراد نامزد ہیں۔ خورشید شاہ کی 2 بیویوں بی بی طلعت، بی بی گلناز اور دونوں بیٹوں فاروق شاہ اور زیرک شاہ کو بھی ملزم نامزد کیا گیا۔ 92 نیوز کی خبر کی تصدیق، سوئی نوردن کا پنجاب میں عام صنعتوں اور سی این جی سیکٹر کی گیس عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق چند روز کے دوران سردی کے باعث گھریلو صارفین کے گیس کے استعمال میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو گیس سپلائی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ کراچی ٹیسٹ کا پہلا دن باؤلرز کے نام، پاکستانی بیٹنگ پھر ناکام، پوری ٹیم صرف 191 رنز پر ڈھیر۔ اسد شفیق نے 63 اور بابر اعظم نے 60 رنز بنائے۔ شاد مسعود 5، کپتان اظہر علی 0، حارث سہیل 9، محمد رضوان 4، عابد علی 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مہمان ٹیم کے کھیل ختم ہونے پر 3 وکٹوں پر 64 رنز۔ ادھر 10 سال بعد اسکواڈ میں آنے والے فواد عالم کو دوسرا ٹیسٹ بھی نہ کھلایا گیا۔ یہ چلتے ہیں آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو
मुख्तसर फैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो खदशात का इजहार किया गया था वो आज के तफसीली फ़ैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फ़ैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मज़हब, तहज़ीब और किसी भी इक़दार से बालातर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं, और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ़ पाकिस्तान ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुल्की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कंप्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें होती रही और अभी भी हो रही हैं, और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ख़तरात हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इन हालात में चंद लोग अंदरूनी और बैरूनी हमलों से हमें इश्ताल दिलाते हुए आपस में भी लड़ाना चाहते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पांस भी इन प्लेस है। अगर हम बैरूनी हमलों का मुकाबला कर सके, अंदरूनी जो दहशतगर्दी थी उसका मुकाबला कर सके, तो इंशाल्लाह जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। जैसा कि आर्मी चीफ ने कल SSG हेडक्वार्टर के और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफ़वाज पाकिस्तान ने दी हैं। इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफ़ा भी जानते हैं और अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का दफ़ा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज़्ज़त का भी, उसके वक़ार का भी और अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का भी भरपूर दिफा करेंगे। आपसे कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफ़वाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन ख़तरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फ़ौज और हुकूमत
पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के खतरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे।